జూబ్లీ. నమస్తేనే. నమస్తే. ఇప్పుడు మాగంటి గోపీనాథ్ చనిపోయిండు తెలుసా? सब ఇప్పుడు బై ఎలక్షన్లు వస్తాయి 6 నెలల్లో. ఎవరు గెలుస్తారు? బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందా, కాంగ్రెస్ గెలుస్తారా, బీజేపీ గెలుస్తుంది? देखो बॉस, एक सही सही बात बोला हूँ मैं. जुबली हिल्स के लेता कौन जीतता कौन नहीं जीतता वो रूल एम अदा कर सकती. कैंडिडेट चाहे कांग्रेस रंदे, बीजेपी रंदे या गोपीनाथ के फैमिली रंदे, मेन जो रूल्स अदा करता है वो एम असदुद्दीन अवैसी. बस ये एक फैक्ट है. आज नवीन यादव अच्छा लीडर बड़ा तो कॉन्टेस्ट एमएलए कहेंगे तो वो किससे कॉन्टेस्ट करा? एमएलए से करा. ओके, अभी क्या है कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड रहेगा. या गोपीनाथ की फैमिली में से कोई कैंडिडेट आएगा तो नोयत अलग रहेंगे इलेक्शन की. अगर उनकी फैमिली से नहीं तो बहुत टफ इलेक्शन रहेगा, बहुत टफ रहेगा इलेक्शन. और इसमें अहम रोल तो एम ही अदा करेगा इसमें. तो కాంగ్రెస్ ఎంఐఎంతో కలిసి పోటీ చేస్తే ఈజీగా విన్ అవుతుందా? नहीं, अभी कांग्रेस एम अलायंस थोड़ी है कि अभी नहीं हो ना भाई. अभी नहीं हो ना अलायंस. अलायंस हो भी तो मुश्किल. वो अगर అలయన్స్తో పోటీ करना है. अभी अलायंस तो मेरे को तो डाउट दिख रहा है अलायंस होना. क्योंकि यहाँ पे जो एमआईएम की जो सीट है ये असल जुबली हिल्स की सीट एमआईएम की सीट है. ये एरागड्डा डिवीज़न, बोराबंडा, रहमतनगर, शेखपेट, ये पूरा क्या है माइनॉरिटीज़ है. माइनॉरिटीज़ का दबदबा है. और नॉन माइनॉरिटीज़ को भी एमआईएम जिताया, बोराबंडे से भी जिताया, नवीन यादव को भी जिताया, दूसरों को भी. तो एमआईएम अहम रोल अदा कर सकती है. एमआईएम के ऊपर ही है जी, किसको जिताना किसको हराना. కాంగ్రెస్ ఎంఐఎంకి సపోర్ట్ చేస్తే कांग्रेस एमआईएम को अगर सपोर्ट करेंगे तो डिफरेंट सवाल ही पैदा नहीं होता. वो तो जीत जाएगा, इससे ईजी हो जाएगा. लेकिन अगर ये कि गोपीनाथ साहब 10 साल उनका बहुत बड़ा वर्क रहा है डेवलपिंग के तक, इसमें दो राय नहीं है. बहुत डेवलप करे उन और अच्छा लीडर था, बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप था. ऑल पार्टीज़ के लीडर्स, लोकल लीडर्स को हेल्प करता था काम के तक, डेवलपिंग के तक. तो गोपीनाथ भी इसका भी कहीं ना कहीं फैक्ट रहेगा. टफ जाएगा इलेक्शन. రేవంత్ రెడ్డి పాలన ఎలా ఉంది, కేసీఆర్ పాలన ఎలా ఉంది? అది 10 సంవత్సరాల పాలన కేసీఆర్ చూసారు. ఈయన ఒక దాదాపు 18 నెలలు ఏమో అవుతుంది ఈయన పాలన చూసి. ఎలా అనిపిస్తుంది? ग्रेडेड हैदराबाद तक केसीआर केटीआर का चलेगा. यहाँ पे रेवंत रेड्डी का आउटसाइड चलेगा. ग्रेडेड हैदराबाद ही है, हैदराबाद की सीट है, जुबली से. यहाँ पे तो केसीआर केटीआर का और केटीआर का भी डेवलपिंग है, रेवंत रेड्डी भी वेरी गुड. लेकिन अहम चीज़ ये इलेक्शन जीतना नहीं जीतने पे असदुद्दीन अवैसी एमआईएम रूल अदा करेगा. बस वो कैंडिडेट पे ऊपर डिपेंड रहेगा. कैंडिडेट कोसा रहेगा, कैसा रहेगा, इस पे रहेगा बोलता. और एमआईएम की सीट है, एमआईएम हो सकता है. और एमआईएम की एक तारीख है. अगर एमआईएम अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी समझो तो जब भी इलेक्शन होता, ज़मीनी इंतखाबात, तो रीपोलिंग होता तो एमआईएम बहुत ज़बरदस्त फाइट करता वहाँ पे. ऐसा तो हर जमात का. और इसमें यहाँ पे एमपी किशन रेड्डी साहब है तो बीजेपी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. बहुत बड़ा नेटवर्क है, कोई एक चेहरा ऐसा है कि बहुत बड़ा रोल है. लेकिन वो सब चीज़ों में भी अहम रोल असदुद्दीन अवैसी साहब करी. थैंक यू. నమస్తేనే. నమస్తే. ఇప్పుడు మాగంటి గోపీనాథ్ చనిపోయిండు. 6 నెలల ఎలక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు 3 పార్టీలు ప్రధానంగా ఉన్నాయి, కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్. ఎవరు గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ? కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినప్పుడు మంచి పని చేసినాం. ఇంకా బాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నాయి రేవంత్ రెడ్డి ఇంకా మంచి చేస్తారా. అందే వచ్చిన తర్వాత జాబ్ వచ్చినాం, ముందు మొత్తం కులాలకి మంచిగా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు బీసీ కూడా 42% చేసి అది కూడా మంచిగా ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి అన్న వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంలో ఉంది, మంచిగా ఉంది. ఇక్కడ అధికార పార్టీ గెలిస్తే అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనుకుంటారా? కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే జనాలు పని అవుతుంది, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ ఉన్నాయి, మంచిగా జనాలు జూబ్లీస్లో మంచిగా పని వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి నుంచి మాగంటి గోపీనాథ్ నుంచి వాళ్ళ భార్య ఇట్లా నిలబడితే సెంటిమెంట్ ఏమైనా వర్కౌట్ అవుతుందా? ఏం సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇక్కడ. గోపీనాథ్ ఏం చేయలేదు ఇక్కడ, మొత్తం ఏం చేయలేదు. డిక్టేషిప్ నడిపిస్తున్నాను, ఇంకా ఏం చేయలేదు. అసరుద్దీన్ గతంలో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసిండు, ఆయనకు మళ్ళీ టికెట్ ఇస్తే గెలిచే అవకాశం ఉందా? లే, ఇప్పుడు అట్లా లేదు. అప్పుడు అంటే యాంటీ క్యాంపెయిన్స్ది అట్లా ఓటు వచ్చిందో. ఇప్పుడు 1.5 years అయింది. అసరుద్దీన్కి ఏమో ఛాన్స్ ఉండదు అంటారు గెలిస్తే? లేదు, ఛాన్స్ లేదు. ఎవరికి ఇస్తే బాగుంటుంది బ్రో? అసరుద్దీన్ 16,000 ఓట్లతోనే ఓడిపోయింది గతంలో, మొన్న వచ్చినటువంటి 2023 ఎలక్షన్. అప్పుడు మొత్తం సీనియర్ మంచిగా గట్టిగా పని చేసినాం. రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కావాలని మంచిగా గట్టిగా పని చేసినప్పుడు యాంటీ క్యాంపెయిన్స్ బీఆర్ఎస్ నుంచి ఇప్పుడు యాంటీ ఉన్నాయి, అందుకు ఓటు ఎక్కువ వచ్చిందో. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త ఇప్పుడు ఎక్కువ అప్పుడు డిప్రెషన్ ఉంది, ఇట్లయినా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రావాలి ఉందని గట్టిగా పని చేసినాం. దానికోసం అది ఓటు వచ్చింది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నుంచి ఇక్కడ టికెట్ ఇస్తే ఎవరికి బాగుంటుంది అంటావు?
కాంగ్రెస్కి మంచిగా టికెట్ కాదంటే గ్రౌండ్ మీద తిరుగుతూ ఉంటే నవీన్ యాదవ్ పేరు ఒకటి వినిపిస్తూ ఉంది, చెప్తా ఉన్నారు జనాలు. అది ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఒక నవీన్ యాదవ్కి ఇస్తే గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది. లేదు, మంచి వ్యక్తికి రావాలి, గ్రౌండ్ లెవెల్ పని చేసిన వాళ్ళు రావాలి. క్రిమినల్ మంచిగా టికెట్ వస్తే గెలవదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగా మంచి పని చేసిన వాళ్ళు జనాల్లో ఉండాలి, జనాలకి చూసాలి, కార్యకర్తకి మంచిగా చూసుకుంటే గెలుస్తారు. పీజేఆర్ కుటుంబం కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి టికెట్ ఆశిస్తున్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది. వాళ్ళకి వచ్చేస్తే వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది? పీజీఆర్ కుటుంబంలో ఎవరు వస్తున్నారు ఇప్పుడు? విజయారెడ్డి రెడ్డి అది డిసిషన్ మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విజయారెడ్డి వస్తే మన రేవంత్ రెడ్డి చేద్దామంటే ఎవరికి చేయాలి, ఎవరికి లేదు. మేము ఏమంటున్నాం అంటే మంచి క్యాండిడేట్ రావాలి, మంచి కార్యకర్తకి మంచిగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి ఇక్కడ కార్యకర్తకి చూసిన ఇప్పుడు దాకా క్యాండిడేట్ రాలేదు. పీజీఆర్ పోయిన తర్వాత ఎవరు రాలేదు ఇప్పుడు దాకా. మంచిగా చేసిండు. మంచి పీజీఆర్ మంచి. బీఆర్ఎస్కి ఛాన్సెస్ ఏమి ఉన్నాయంటారా గెలిచే? ఏం అవసరం లేదు. 10 సంవత్సరం మన అంజన్ కుమార్ యాదవ్ ఉంది, మంచి వర్క్ అయింది ఇక్కడ. అయినా కూడా మంచి పేరు ఉంది, మంచి జనాల్లో మంచి పేరు ఉన్నాయి. అన్ని కులాలకి మంచి చూసిన మందిర్ కానీ, మస్జిద్ కానీ, చర్చ్ కానీ, ముస్లిమ్స్ కానీ అన్ని ఏ పని కానీ అంజన్ కుమార్ చేసిన పని ఉన్నాయి. పీజీఆర్ పని చేసిన మంది ఎవరు ఏం చేయలేదు. ఏం పని చేయలేదు, ఏం లేదు. ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాల నుంచి బీఆర్ఎస్ పాలన చూసినావు, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పాలన చూస్తున్నావు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ మంచి అనిపిస్తుందా లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి బాగా అనిపిస్తుందా? రేవంత్ రెడ్డి బాగుంది. అయినా ఎన్టీ పార్టీ, అది మై ఫ్యామిలీ పార్టీ నడిపిస్తున్నాం. ఇది నేషనల్ పార్టీ ఉన్నాయి. ఇది నడవది డిక్టేషన్లా కాంగ్రెస్ పార్టీలా. ఆ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ఫ్యామిలీ పార్టీ నడిపిస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి మంచి క్యాండిడేట్కి బట్టి డివిజన్ క్యాండిడేట్ మంచిగా వస్తే 100% గెలుస్తారు. కింద మీద క్యాండిడేట్కి వేస్తే బాగా ఉండదు. జనాలు కూడా ఇప్పుడు ఎంఐఎంతో కలిసి పోటీ చేస్తే కాంగ్రెస్ ఎట్లుంటుంది? ఎంఐఎంతో కలిసి అది అండర్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది, బయటికి వస్తే కాంగ్రెస్ ఓడిపోతుంది. అది వేరే ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్. పట్టు కూడా ఇక్కడ బాగానే ఉందని చెప్పేసి అంటారు. ఏం లేదు ఎంఐఎంది ఇక్కడ, ఏం లేదు, అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏం లేదు, చోట్లు ఉన్నాయి అవి ఏం లేదు, అట్లా ఏం లేదు. ఈ జూబ్లీహిల్స్ జనాలు బాగా మంచిగా ఉన్నారు, అట్లా ఫీలింగ్స్ ఎక్కువ లేదు. జూబ్లీహిల్స్ వేరే రాష్ట్రం కానీ వేరే ఏరియా వేరేలాగా ఉంది. జూబ్లీహిల్స్ వేరే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది జూబ్లీహిల్స్ మొత్తం సలమ్స్ ఏరియా ఉన్నాయి, మొత్తం పీజీఆర్ డెవలప్ చేసిన ఏరియా ఉన్నాయి. అన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీది ఏరియా ఉంది. మొత్తం హైదరాబాద్ కానీ రెహమత్ నగర్ కానీ, బోడాబండ కానీ, షేక్పేట కానీ, ఇస్పిఆర్ హిల్స్ కానీ ఎన్ని ఉన్నాయి. సలం బస్తీ మొత్తం పీజీఆర్ డెవలప్ చేసిన ఇది కాంగ్రెస్ గడు ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? కాంగ్రెస్ జెండా ఉంది. ఇక్కడ క్యాండిడేట్ బాగా 3 సార్లు ఓడిపోయి వచ్చింది, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలవలేదు. క్యాండిడేట్ జనాలకి కార్యకర్తకి మంచి పట్టుకోలేదు, రెస్పాన్స్ ఏమీ దానికి ఓడిపోతున్నాం. ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాం, క్యాండిడేట్ మీద డిపెండ్ ఉంటాయి. ఎవరు ఇక్కడ కార్యకర్త చూసుకుంటా అయితే గెలుస్తారు. క్యాండిడేట్ కార్యకర్త చూడలేకుంటే అయినా కూడా ఇంటికి పోతారు.